एक बार फिर जोड़ा फाटक रेल हादसे पर प्रभावित परिवारों को सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र। पहली बार डीसी ऑफिस में दी थी 34 लोगों को नौकरी। सिद्धू के इलाके में सीएम का गोल। कई कांग्रेसी बोले नौकरी सिद्धू ने नहीं, कैप्टन ने दी। हादसे पीड़ित 34 परिवारों को मिली नौकरी। चुनाव के पहले चाल बरी सीएम की राह। जन कल्याण संगठन ने यूपी केपी समेत कई संस्थाओं ने जोड़ा फाटक रेल हादसे के परिवारों को दिया सम्मान। अमृतसर से सफर शुक्ला के साथ सुखविंदर कोहली की रिपोर्ट, लाइव भारत। मेरा नाम रामभुवन गोस्वामी है। मैं उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद का महामंत्री हूँ। यहाँ पे जो प्रोग्राम किया गया था, यहाँ पे एकता में बल है। मनुष्य का जीवन ही संघर्ष है। उसके ऊपर ये हमारे जितने रेलवे हादसा के पीड़ित भाई हैं, इन्होंने रात दिन कैसे संघर्ष किया और आदरणीय मैडम जी ने, बाकी लोगों ने कितना सपोर्ट किया, उसकी वजह से आज ये स्वर्णिम दिन आया। और जिसका हम लोग इनके मनोबल बढ़ाने के लिए और एक समाज में प्रेरणा स्रोत, आदर्शमय जीवन बताने के लिए भी कि अगर इंसान प्रयत्नरत है तो कभी हार नहीं होती। क्या लगता है कि इतना संघर्ष करने के बाद नौकरी मिल रही है और जो वोटें आगे आ गई हैं, 2022 के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो पहले क्यों नौकरियां दी ही नहीं है? तो भाई एकदम ही नौकरियां दे दी, बाकी लोगों को कैसे नौकरी मिलेगी? देखिए सर, ऐसा है कि ये तो अपनी अपनी सोच है। आप भी अपनी तरफ से सही कह रहे हैं, पर यथार्थ ये है कि हम प्रयत्नशील थे, ये लोग प्रयत्नशील थे और कर्म करते गए। कर्म का फल बेशक लेट मिला, ठीक हो, आप अपने आंकड़ा के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं, ये भी आपकी बात सही हो सकता है, सरकार ने ऐसा किया हो, पर हम लोग तो यही कहेंगे कि हम प्रयत्नशील थे और हमें अपने प्रयत्न का फल मिला। और कितने लोगों को आज नौकरी मिली? 34 लोगों को। 34। और जो बाकी लोग हैं, ऐसा है ना, जो बाकी लोग हैं, कुछ लोगों का तो ऐसा था कि ज़्यादातर लोग इसमें यूपी बिहार से थे, तो कई लोग तो ऐसा था कि जिनको क्लेम मिल गया, कई फैमिलियाँ वापस ही नहीं आई। कई लोग ऐसे थे जो अकेले ही रहते थे, दोबारा उनकी फैमिली ने क्लेम भी नहीं किया। कई को कागजी कार्रवाई में भी दिक्कत थी। जैसे 60 लोगों के करीब लोग बताए गए हैं, पर उससे ज़्यादा लोग थे जो इस हादसे में जो मारे गए। नहीं, क्या कहा सर आपने? बाकी उस टाइम पर लोगों की गिनती बहुत कम बताई गई है, जबकि फिर भी काफ़ी परिवार ऐसे निकले जिनका नाम ही नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम शुरू से जुड़े हुए हैं और एक एक घर जाके हमने खुद लिस्टें बनाई थी, तहसीलदार जी के साथ, पटवारी के साथ, पूरे घरों का खुद हमने अपने हिसाब से अपनी टीम लगाकर एक एक घर का, हम तो ये ढूंढते भी थे कि इस हादसे में किसी के साथ जितने लोग जख्मी थे उनको भी क्लेम दिलाने में, और इन लोगों के भी साथ जिनके साथ मतलब जो नहीं भी थे, उन किसी के डेथ सर्टिफिकेट में, कि कोई किसी हॉस्पिटल में, कोई किसी हॉस्पिटल में। इसलिए मैं ही नहीं कहूँगा कि आंकड़ा छुपाया गया, मैं इस पे समर्थ नहीं हूँ। क्या कहना चाहोगे देशवासियों को? आज 15 अगस्त भी आज़ादी दिवस है और इतना बड़ा उनको भी एक प्राइज मिला है कि नौकरी मिल गई है। देशवासियों से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि कितनी कठिनाइयाँ हमारे उन शहीदों ने लड़ा था, उन हुतात्माओं ने लड़ा था, तो हमें 1947 में आज़ादी मिली। ठीक उसी प्रकार आज हमारे इन सभी सज्जनों ने ये लड़ाई लगातार 3 साल से लड़ रहे हैं, तो आज ये फल उनको मिला। तो कहते हैं ना, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हों, वो सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हों, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो अगर इस संसार में जन्म लिया है तो हमारे प्रेरणा स्रोत जितने शहीद हैं, और हमें कर्मशील होना पड़ेगा, निरंतर प्रयासरत हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरा नाम बन हादसे ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ा फाटक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, 3 ਸਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਆ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹੀ ਚਲ ਗਏ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਿਲੀ, ਕਾਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ? ਸੇਵਾਦਾਰ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਆ।
ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੇ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਭੜਕਣ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਿਨ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, 3 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 34 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ NGO ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ DC ਆਫਿਸ ਕਲਰਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਜੀ ਸੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।